हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज स्पेस चैनल। तो पिला माने गत क्लास रे आमे +2 सेकेंड ईयर हिस्ट्री रो फर्स्ट चैप्टर रो प्रत्नतात्विक उपादान जाय पढ़ी। आज क्लास रे आमे पढ़िबा साहित्यिक उपादान बा लिटरेरी सोर्सेस। तो जो माने गत क्लास रो वीडियो माने देखि ना से माने चैनल रो प्लेलिस्ट को जाइए देखि पारिबो। तो वीडियो को गोटे लाइक कर दियो, सांग मानक सहित शेयर कर दियो एवं जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना हो चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। तेबे चलो आज क्लास स्टार्ट करिबा। तो देखो पिला माने साहित्यिक उपादान बा लिटरेरी सोर्सेस भारत इतिहास अध्ययन पई अनेक उपादेय साहित्यिक रचना मान रही। एगुड़िक भारतर विभिन्न समयर राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक अवस्थार चित्र प्रदान करथांती। तो जो साहित्यिक उपादान मान रही थांती सेगुड़िक भारतर विभिन्न समयर राजनैतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, धार्मिक अवस्था और सांस्कृतिक अवस्था को प्रकाश करथांती। एतद्व्यतीत अनेक परिव्राजक विवरणी इतिहास लिखनर पथ को सुगम करिछि। परिव्राजक जो माने अन्य देशरू भारत को भ्रमण करने को आसीथिले ସେହି विदेशी परिव्राजकଙ୍କ विवरणी इतिहास लेखनी रे साहाय्य करिछि। वैदेशिक विवरणी रे किछि निर्दिष्ट समयर विभिन्न अवस्थार प्रतिफलन देखा मिले। प्रत्नतात्विक भली साहित्यिक उपादान को मध्य केते भाग विभक्त कर जायछि। तो प्रत्नतात्विक उपादान को विभिन्न भाग विभक्त कर जायछि, सेही परि साहित्यिक उपादान को मध्य केते भाग विभक्त कर जायछि। एबे चलो सेगुड़िक देखिबा। प्रथम अच्छी पिला माने धर्म साहित्य रे वेदर स्थान अत्यंत उच्चरे। तो जो धर्म साहित्य रही से वेद, महाकाव्य यथा रामायण, महाभारत, पुराण एगुड़िक स्थान पाई कहीं ताहा धर्मीय उद्देश्य लिखित, तेणु ताकू धर्म साहित्य कह जाए। तो ये धर्म साहित्य रे वेदर स्थान सबुठारु उच्चरे रही। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद नाम रे 4 गोटी वेद रही। तो पिला माने आमे जानिछे वेद 4 भाग विभक्त यथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद एमानंक मध्यरे प्राचीनतम। यह तुम मन रख, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट अटे जे ऋग्वेद समस्त वेदरू प्राचीनतम अटे बा सबु वेद ठारू ऋग्वेद होउछि प्राचीन। ऋग्वेद रे अनेक स्तोत्र रही। ऋग्वेद रे बहुत गुड़े स्तोत्र रही। विभिन्न वेद धर्म, समाज व्यवस्था, शासन व्यवस्था प्रभृति इतिहासर अनेक दिग उपरे सूचना प्रदान करिथांती। आर्य मानकर बसति स्थापन, सेमानकर उद्भव और ज्ञाति संपर्कर भूमिका, समाज रे नारीर स्थान, खाद्यपेय, वर्ण व्यवस्था, कृषिकर्म, पूजा पद्धति और सभा समिति। तो आर्य मानकर बसति स्थापन किपरि होइतिला, सेमाने केउठारे प्रथमे रहिथिले सेही विषय रे, सेमानकर उद्भव, सेमानकर सृष्टि किपरि होइतिला, समाज रे नारीर स्थान, ए जो वैदिक जुग रे समाज रे नारीर स्थान किपरि थिला, खाद्यपेय वैदिक जुग रे लोक मानकर खाद्यपेय किपरि थिला, वर्ण व्यवस्था बा कास्ट सिस्टम से वैदिक जुग रे किपरि थिला, कृषिकर्म बा कृषि कार्य किपरि करा जाउथिला, पूजा पद्धति से माने केउ देवादेवी को किपरि पूजा करथिले, सभा समिति एही विषय रे एही वेद गुडी करू आमे जानि परिबा। एहा आमे आगु को पढिबा। 6 गोटी वेदांग रे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष उपरे विश्लेषण करा जायछि। तो मने रख एटा जे वेदांग 6 भाग रे विभक्त बा 6टी वेदांग रहिछि। सेही 6टी वेदांग रे शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष विषय रे विश्लेषण करा जायछि बा आलोचना करा जायछि। उपनिषदरू अनेक दार्शनिक और आध्यात्मिक तथ्य मिलता है। वैदिक साहित्य रे मध्य 3 गोटी सूत्र रही। सेगुड़िक हेउछि कल्पसूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र। या तो मन रख इम्पोर्टेंट अटे। यह वैदिक साहित्य रे 3 गोटी सूत्र रही। सेगुड़िक है कल्पसूत्र, गृहसूत्र और धर्मसूत्र। 2टी महाकाव्य यथा रामायण और महाभारत इतिहास को समृद्ध करिसेंती। तो रामायण महाभारत हेउछि 2टी महाकाव्य जहाँकि धर्म साहित्यर उपादान अटे बा धर्म साहित्यर अंतर्भुक्त अटे। रामायण रचयिता होउछंती महर्षि वाल्मीकि। या तो मन रख इम्पोर्टेंट अटे जे रामायण रचयिता होउछंती महर्षि वाल्मीकि। से श्लोक माध्यम रे तत्कालीन समाजर नैतिक चिंताधारा, सामाजिक व्यवस्था और राजनैतिक अवस्था विषय रे आलोकपात करिसेंती। महर्षि वाल्मीकि श्लोक माध्यम रे बा पद्य माध्यम रे तत्कालीन सेही समयर समाजर नैतिक चिंताधारा बा लोकमानक चिंताधारा, सामाजिक व्यवस्था सेही समय रे सामाजिक व्यवस्था किपरि थिला और राजनैतिक अवस्था और शासन किपरि थिला ताहा वर्णना करिसेंती। रामचंद्रଙ୍କ
ବନବାସ, ରାମ ରାବଣ ସଂଘର୍ଷ ଓ ରାମଙ୍କ ବିଜୟ ଉପରେ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା। ଏହା ତମେ ମନେ ରଖ, ଏହା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଯେ ବ୍ୟାସଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ରଚୟିତା। ଏହା ଏକ୍ଜାମରେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଯେ ବ୍ୟାସଦେବ କାହାର ରଚୟିତା, ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ମହାଭାରତ। ଆଉ ଯଦି ଆସିବ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ, ତାର ଉତ୍ତର ହେବ ବ୍ୟାସଦେବ। କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏହା ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ମହାଭାରତ କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। କୂଟନୀତି, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ପୁରାଣ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ବା 18ଟି ପୁରାଣ, ସର୍ବମୋଟ 18ଟି ପୁରାଣ ରହିଛି। ଏହାକୁ ତମେ ମନେ ରଖ, ପୁରାଣ କେତୋଟି ନା ପୁରାଣ 18ଟି ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଓ ବାୟୁ ପୁରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ଇତିହାସ ଓ ବଂଶଲତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ପୁରାଣ। এই যে পুরাণগুড়িক রয়েছে ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଆଉ ବାୟୁ ପୁରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ଇତିହାସ ଆଉ ବଂଶଲତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନର ନାମ ରହିଛି ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ଦିଏ। ତ ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ପୁରାତନ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ସୂତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ ଓ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିୟମ, ସଂଘ ଜୀବନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ତମେ ମନେ ରଖ, ସୂତ ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ତ୍ରିପିଟକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତ୍ରିପିଟକ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ। ତ ସୂତ ପିଟକରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବିନୟ ପିଟକରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସଂଘ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକରେ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମହାଜନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ମହାଜନ ପଦ ବିଷୟରେ ଅଛି, ତାହା ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଅଙ୍ଗୁତ୍ତର ନିକାୟ, ଏହା ବି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସେ, ଏହାକୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ। ବୌଦ୍ଧ ଜାତକର କଥାବସ୍ତୁରେ ଧର୍ମୀୟ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି ଦୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ, ବିଦ୍ୟାବଦାନ ଓ ମିଳିନ୍ଦପନ୍ଥ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ସବୁ ମିଳିଥାଏ। ଜୈନ ଆଚରଙ୍ଗ ସୂତ୍ର, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଓ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବଣରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତ ଅଚରଙ୍ଗ ସୂତ୍ର, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଓ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବଣରେ ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ ଜୀବନ ଚରିତ। ଜୀବନ ଚରିତ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ରାଜାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ଶାସନ ଓ ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତ ଜୀବନ ଚରିତ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ ବା ସେମାନଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ, ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ବା ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ସେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିଥିଲେ, ଶାସନ ଓ ଧର୍ମନୀତି, ସେହି ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ ଆଉ ଧର୍ମନୀତି କିପରି ଥିଲା ତାହା ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଧାରଣା ଏଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଚରିତରୁ ମିଳିଥାଏ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତ ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ତମେ ମନେ ରଖିବ, ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ଯେ ବାଣଭଟ୍ଟ ହର୍ଷଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବିଲ୍ହଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ ଚରିତ, ବିଲ୍ହଣ ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବ ଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଜୟସିଂହ କୁମାରପାଳ ଚରିତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀଙ୍କ ରାମଚରିତ, ରାମଚରିତ ସନ୍ଧ୍ୟାକର ନନ୍ଦୀ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ବଙ୍ଗରାଜା ରାମପାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଓ କବି ଚାନ୍ଦବରଦାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସୋ। ଏହାକୁ ସବୁ ତମେ ମନେ ରଖିବ, ଏହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏହିସବୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ଉପାଦେୟ ଜୀବନୀ ପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ। ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମରେ ଗୁପ୍ତବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମରେ ଗୁପ୍ତବଂଶର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ। ଭାଗପତିଙ୍କ ଗୌଡ଼ାବହରେ ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଲେଖା ଆଉ ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ମନେ ରଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିକି ଏତିକି ଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।